النعمة عليهم وادخلهم الجنة يا الله وادخلهم برحمتك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم جاوز في تغنينا من خطايا فرطنا بكم صلاة وعلمنا وشفيعا مجاب اللهم ثقل بموازيننا وعظم بها أجورنا والحق بصالح المؤمنين واجعلها في كفالة إبراهيم وادخلها الجنة يا الله وأعذها برحمتك من عذاب القبر وعذاب النار بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها وإلى روح جميع المصدقين والمصدقات لإقامة دينه خصوصا إلى أرواح الذين يساعدون ويعاونون في بناء وتطوير نصر ودارة مع حجر في السوار ونجاة وسائر المعاني الإسلامية خصوصا إلى روح أخي أنام khususnya dengan Bapak Dedi Junaidi Yusuf. Ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yarzuq darajatihim fil jannah wa maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum wa sin khalaqhum wa jal jannatan ma'wahum ma'wahum. Allahumma la tahrimna ajran la tutina ba'da ma ghfir lana wa lahum. Allahumma fil hayna wa yatina وصغرنا وكبرنا وذكرنا وانسانا وشهدنا وغيبنا اللهم من أحييته فينا فأحيا على الإيمان من توبته فيه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين شغل ليلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لنا ولوالدينا آمين الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور مأمول وصل الشان ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالية لكل خير لنا ولوالدينا ولتلاميذنا الذين نسألك يا رب بركة الفاتحة وبركة هذا المجلس لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا لقيته ولا غائبا إلا رددته ولا عصيا إلا عصمته ولا عسرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج والآخرة يا لك رضا إلا أنتنا ويسرته وقضيته اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وافتح علينا وجودك وخزائن رحمتك اللهم افتح لنا حكمتك وانشر لنا رحمتك وانزل بنا سكينتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربنا نسألك Ini tawassul di hadal majlis seandainya majlis ini kau jadikan sesuatu yang benar ibadah dan kau berpahala seberapa limpahkanlah keberkahan pahala dan majlis itu menjadi wasilah engkau limpahkan ampunan rezeki kemuliaan pertolongan kebahagiaan kemuliaan untuk ayah ibu kami guru kami kakek nenek kami ya arhamar rahimin ya Allah innaka wahabta lana talamidatul وكل شيء أعطيتنا محال من غير حول منا ولا قوة واحفظنا يا الله أعنا يا الله فانصرنا يا الله نصر عزيزنا كان وانصرنا يا مسلم وافتح قلوبنا يا فتاح فتوح العارفين الصالحين وتحرسنا يا الله عن الأعداء والظالمين اللهم أعنا على تأديبهم وتربيتهم وبرهم واجعل ذلك خير لنا ولهم اللهم يا معلم موسى وآدم علمنا وعلمهم
وإن فهم سليمان فهمنا وفهمه ويا متلكم عن الحكمة وصل الخطاب آتنا الحكمة وصل الخطاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلوا وذكرنا ما نسوا إنك على كل شيء قدير يا سلام سلمنا يا الله وسلم وسلم أولادنا تلاميذنا كلنا آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا سلمنا من العلال سلمنا العالي والآفات سلمنا من البلاء والوباء سلمنا الوباء قرانا سلمنا من الأسقام والأمراض سلمنا من الفتن والمهان سلمنا يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا في كمالك وعمامك وعافيتك ورزقك ولطفك من كل شيطان مريض وجبار عليك ومن كل بغي بالشر ومن كل عين ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم الطف بنا يا الله يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسر وتيسير كل عسر عليك يسير يسر أمورنا وأحسن مقاصدنا واقضي حوائجنا واشف مرضانا وأسقمنا شفاء دائما شفاء عليك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا والهم الإيمان وزين بقلوبنا وقلوبهم وكره إلينا والهم والكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kafa bil mauti mau'idhan, cukup kematian menjadi pelajaran. Jangan takut. Insyaallah tadi ada yang nanya, beliau bukan corona karena dari Hasan Sadikin nggak ada keterangan itu, beliau memang sakit diabetes. Gak usah takut ya. Siapa yang takut? Beliau ya berkah kita ada jenazah disalatkan di sini, beliau pertama. Jangan pada minta pulang kalau ada. Ya. Oke, kita baca Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman berapa itu ya? Subutu syahr Ramadan wa Syawal. Al-Misal Khamis ada setelah tarawih. Baik. Subut syahr Ramadan wa Syawal, penetapan Ramadan, bulan Ramadan Syawal. Ya, Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan tanggal 24 hari Jumat. Kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah. Muhammadiyah ini kayak Mbah Ali Maksum akan menjelaskan tentang penetapan Ramadan dan Syawal. Menurut beliau, Jahal Sunnah wal Jamaah. Fa fi hadzal zaman, maka di dalam zaman sekarang, dalam iki zaman ay mundu
nisfi qarnin takriban, tegese mulai separuh kurun, setengah abad takriban, kira-kira setengah abad belakangan di Indonesia. Masalah di Indonesia umpamanya yasuru bainal muslimin jadalun. Yasuru itu ya terjadi perbincangan, perubahan antara umat Islam. Jadalun itu perdebatan, terjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Wa mira'un, dan perbincangan, pembicaraan, silang pendapat. Haula subutis syahraini Ramadan wa Syawal, dalam haul tahun, penetapan 2 bulan, wa hiya Ramadan wa Syawal, Ramadan dan Syawal. Lita'yini awal Ramadan, karena mertelaakan, menjelaskan awal Ramadan. Libtida'is saumi, karena memulainya puasa. Wasyawal li'idil fitri, dan menetapkan Syawal karena untuk menetapkan berkaitan dengan Idul Fitri. Wa nahnu, dan utawi isun, adapun kami, tansahu ikun nasihati sapa isun, aku menasihati gawi syahni, kepada orang-orang yang yang melakukan perbincangan dari perbedaan jadal. Ayu fasilu, ingin menjelaskan, merinci sapa orang-orang tadi fil mas'alati, dalam memperbincangkan masalah penetapan Ramadan dan Syawal, birujui, dengan kembali ilal kitabi, kepada Al-Quran, Sunnah dan hadis, wal i'tisami, dan berpegangan bihablillahi jami'a, kelawan tali Allah, jami'an sekabehane, wajtinabit tafarruqi, dan menjauhi perpecahan. Jadi Kiai Masum menasihati kepada orang-orang yang berbeda pendapat itu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi perpecahan. Fa inna bad asyami, karena awal Ramadan, wa yaumi Idul Fitri, dan hari Idul Fitri, iku min sya'airillahi ta'ala, setengah dari syiar, wa min ma'alimi tauhidi, dan setengah saking pira-pira tanda tauhid, al-kalimati ala kalimati tauhid. Jadi puasa Ramadan dan Syawal itu syiar yang menjadi simbol persatuan, kalimat ala kalimat tauhid, dan tauhid tidak hanya sebatas pada itu, ada dimensi kebersamaan. Wahuna, dan di sini daqiqatun ilmiyatun syar'iyyatun, dan dalam konteks perbincangan perbedaan itu daqiqatun ilmiyatun syar'iyyatun, ada beberapa kajian ilmiah syar'iyah qoma biha a'immatun a'lamun, yang
komat berdiri ya dilakukan kajian ilmiah syariah itu sopo alamun orang-orang alim mintana ijiha untuk apa semua itu kesimpulannya an alimna aku tahu dari perbincangan atau kajian-kajian syariah amalia itu ada beberapa hal. Satu, yang pertama ya, anna a'immatal madhahibil arba'ah, sa'nyana beberapa imam madhab yang 4 iku ajma'at sepakat ala anna syahr Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan ikulah tasbutu tidak ditetapkan Ramadan illa bi ahadim ra'aini, kecuali dengan salah satu dua perkara. Ru'yati hilalihi, pertama dengan melihat hilal rembulan, au ikmali Sya'ban salasina yauman, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Idza kana tatkalanya anak gunaka di sana dalam proses melihat hilal itu ma yamna'ur ru'yata min ghaimin aw dukhanin aw hubarin, tidak ada penghalang yamna'ur ru'ya, tidak ada penghalang untuk melihat min ghaimin, dari mendung, aw dukhanin atau debu, aw hubarin atau apa namanya sama debu, kabut, au nahwiha atau yang lain. Jadi jika tidak ada penghalang awan, kabut, debu atau yang lain, maka penetapan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal atau ikmali Sya'ban salasina yawman. Asani wa annahum, dan sesungguhnya para ulama, para a'immah iku ajma'u pada sepakat sebuah a'immah aidan juga ala anna dukhul syawal, sanyana ingatase setuhune manjinge Syawal, sesungguhnya masuknya Syawal iku yasbutu tetap kadzalika Syawal itu biruyat hilali, dengan melihat hilal. Fa illam yura hilalu, fa illam yura mangkalamun ora, tidak mangkalamun tidak dilihat apa hilal Syawal, wajib maka wajib malu Ramadan salasina yaum. Kalau tidak terlihat maka wajib menyempurnakan Ramadan 30 hari. Salis yang ketiga, wa nasiratal muslimina jami'an, ada dalika sanyana sejarah atau perjalanan yang dilakukan oleh kaum muslimin semuanya dalam melakukan penetapan awal Ramadan dan Syawal itu biduni istisna'i, tanpa kekecualian. Idza lam takib ala khilafin lahu min ahli al-qiblah al-kharaj al-sunnah wal jamaah. Kalau tidak orang ningali sapa ala khilafin min ahli al-qiblah, jadi tidak ada perbedaan atau kecualian al-sunnah wal jamaah qabla dhuhuril khilaf di zamanil akhir. Dulu dalam perjalanan muslim itu tidak ada perbedaan, hanya dua cara itu sebelum munculnya al-khilaf di zamanil akhir.
Sebelum ada perbedaan pendapat pada zaman belakangan, ada metode lain, ya. Kan ada dua tadi, ada ru'yatul hilal atau hisab. Yang hisab sudah bisa menghitung dari sekarang, maka Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan 24 April, hari Jumat. Yang metode ru'yat nunggu nanti ru'yatul hilal, lalu ada sidang isbat, sidang penetapan oleh Kementerian Agama dan beberapa pihak, dipanggil saksi-saksi yang melihat hilal, ada tim yang memonitor hilal. Kita bisa juga praktek di sini kalau memungkinkan. Ada teman di rumah Imah Noong yang di Melembang itu, si teman Abi kenal orangnya, bisa di sama-sama belajar nanti kalau memungkinkan nanti. Wa anna ahlussunnah wal jamaah wa ghairuhum, sesungguhnya ahlussunnah wal jamaah wa ghairuhum dan yang lain iku ajma'u, sepakat, kulluhum sekabehane ala adami jawazil amali bil hisabi, sepakat ala adami jawazil amali, sepakat tidak adanya kebolehan menetapkan itu bil hisabi, dengan hisab. Oke. Karena layak syari' la ya'muru, teksnya syarak tidak memerintahkan itu. Ada binisbati lil umum, ini dinisbahkan kepada umum muslimin. Jadi ya karena selama ini umumnya begitu, kita nanti melihatnya itu sebagai sebuah proses cara yang saling mendukung, seperti halnya Imam Syafi'i memungkinkan dengan itu. Selama ini kan kalau di Indonesia Muhammadiyah pakai metode hisab, NU mayoritas ru'yah. Tapi di NU juga ada yang hisab. Ada kiai di masuk Cipasung dulu, ada kiai ahli yang hisab, ya ikuti beliau hisab. Jadi NU itu ada juga yang hisab dan mengikuti, yakin dengan perhitungannya. Ada juga ru'yah. Kita bagaimana? Selalu kita ngikuti pemerintah. Tapi biasanya pemerintah juga mengakomodasi dua. Tapi kecenderungannya pada melihat hilal. Ketika kemarin kaidah fikih hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ketetapan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Maka yang sudah diputuskan oleh yang punya otoritas, maka kita ikut yang punya otoritas. Karena seringkali dulu pernah terjadi perbedaan hari raya dan Ramadan dari dua ormas. Ada yang melihat itu sebagai exercise ketaatan umat setiap ormas pada ormasnya. Ada juga orang yang ormas ini tidak ikuti ormasnya, ada juga. Tapi ada juga yang memanfaatkan perbedaan itu, bisa puasa selesai lebih dulu atau sholat idnya 2 kali. Ada dulu dosen yang dapat order khutbahnya 2 kali. Ada ya. Tapi ada orang pengamat yang melihat perbedaan itu, lalu bagaimana tingkat ketaatan umat pada ormasnya itu dilihat dari. Tapi jangan hal ini menjadi permainan, karena ini soal ibadah dan lebih syiar dan persatuan. Wa ma bin nisbati lil hisabi, wa amma anapun kelawan
dinisbahkan bil hisabi pada orang-orang yang melakukan hisab nafsihi wa talamidhihi faqad jawaza Imam Syafi'i. Orang-orang yang mengikuti melakukan hisab untuk dirinya dan murid-muridnya, faqad jawazahu, maka sungguh dibolehkan sapa Imam Syafi'i wahdahu secara pribadi, wa ma ghairuhu minal a'immati sawa'un min ahlussunnah wal jamaah. Adapun yang lain min al-a'immah dari pira-pira imam sawa'un juga min ahlussunnah wal jamaah wa ghairihim dan liyane ahlussunnah wal jamaah, faqalu mereka berpendapat bil man'i mutlaqan, dilarang, dicegah secara mutlak hisab. Imam Syafi'i boleh. Tapi sebagian murid-muridnya pada ru'yah. Ai lil umumi, tegese kang umum wal khusus dan khusus. Jadi inilah indahnya perbedaan. Kayak kita mensintesakan saja. Kalau memang nanti tidak terlihat karena mendung, pertimbangan hisab bisa menjadi dasar. Atau nanti kita lihat bagaimana kalau hisabnya, tapi ada yang kan nanti yang saksi-saksi yang melihat itu kan disumpah. Betul lihat, betul, lalu tidak hanya di sini tapi banyak orang di banyak tempat, ada titik-titik pengamatan nanti. Ya, itu indahnya. Wa anal ibratu, adapun ibrah fi subiti syahri Ramadan wa Syawal bi ru'yatil hilal, penetapan Ramadan dan Syawal dengan melihat hilal la bi wujudihi, bukan dengan wujudnya hilal, bil fi'li bil wakil ladzi qad yu'rifa min tariqil hisabi, yang bisa dilakukan pengamatan pembuktian itu dengan tarik, dengan cara hisab. Hadith tanah hijau ya. Hadith tanah ini apa? Utawi ini kesimpulan al-khamsu yang 5 tadi. Ma'lumatun min al-tahiqatil atiyah, diketahui dalam kajian-kajian berikutnya. Jadi beberapa pendapat ulama yang dirangkum dalam 3 poin tadi itu akan dibahas berikutnya. Wafil madhabil arba'ah, dan di kalangan madhab 4, yasbutu syahr Ramadan bi ahadi mra'in, penetapan Ramadan dengan dua cara tadi. Al-awwalu ru'yatul hilalihi, pertama melihat hilalnya. Idza kanat as-sama'u khaliyatan, ketika langit itu khaliyah itu bersih, jernih. Mimma yamna'u ru'yah, dari apa-apa yang menghalangi pandangan ru'yah. Min ghaimin, dari mendung, atau dukhan atau kabut, atau gubar atau debu, atau nahwiha atau yang lain. Asani, yang kedua, cara yang kedua, ikmalu Sya'ban salasina yauman, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Idzam takunu sama'u khaliyatan, ketika langit jernih, tidak ada penghalang. Mimma dzukira liqauli, hal itu diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya dan bukalah karena melihat. Puasa ketika lihat hilal dan berbuka ketika lihat hilal. Ini awal Ramadan dan akhir atau akhir Ramadan. Fa in gumma alaikum, maka lamun mendung, alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30.
maka kamu semua menyempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Itu teks hadisnya. Maka sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka kalimat ru'yah itu menjadi dasar bahwa proses penetapan Ramadan dan Syawal itu dengan ru'yah. Tapi sebagian ru'yah itu tidak hanya bermakna melihat, tapi ru'yah juga bermakna menghitung. Menghitung menjadi tahu. Maka itu ada yang menisbahkan dasarnya pada hadis ini juga, hisab itu. Melihat itu bukan dalam arti yang hakikinya, tapi biasanya melihat hisab. Ada yang mendasarkan Ida mana? Fa'in gumma ya. Fi qauli sallallahu alaihi wasallam fa'in gumma alaikum wajadna, dalam kaitan dengan gumma alaikum berkaitan dengan adanya kabut. Wajadna al-Hanabila Bali masuk melihat menemukan sesungguhnya Imam Hambali, ulama mazhab Hambali, yahtatuna, mereka hati-hati ketika tidak bisa lihat, ketika pada akhir Sya'ban atau akhir Ramadan tidak bisa melihat, mereka hati-hati. Bagaimana hati-hatinya? Faqalu, maka berpendapat ulama-ulama Hanabila, idza gummal hilal fi ghurubil yaumit tasi wal 20 min Sya'ban, jika mendung pada saat terbenam matahari di hari ke-29 dari Sya'ban, fala yajibu ikmalu Sya'ban salasina yauman, maka tidak wajib menyempurnakan, kata ulama Hanabila itu. Jika tanggal 29 Ramadan atau bulan Sya'ban itu mendung, tidak wajib menyempurnakan. Wajib alaihi tabyitun niyyah, maka wajib bagi umat Islam untuk pada malam itu, malam 29 itu niat puasa. Wasaumil yaum at-tali litilkal lailah. Jadi kalau nanti hari Kamis itu mendung, tidak ada bisa melihat hilal, tentu tidak ada bantuan yang lain-lain, hanya mata kosong. Tapi kalau ada bantuan teropong atau bantuan barangkali hari ini kan, atau bantuan orang-orang di tempat lain yang bisa melihat di situ tidak hujan tidak mendung, ya tentu kita bisa mengikuti yang melihat. Tapi kalau semua mendung, kata ulama Hanabila, jangan sempurnakan 30 hari, tapi niatkan malam itu puasa, besok puasa di hari ke-30. Ini karena hati-hatinya, jangan sampai kelewat. Atau begitu kalau sebaliknya, kalau di malam terakhir Ramadan itu mendung, maka jangan sempurnakan Ramadan 30 hari. Besok boleh buka. Tapi hari ini kan relatif tidak mungkin. Karena boleh jadi di tempat lain terang dan bisa melihat, atau ada bantuan, atau nah inilah di situ fungsinya hisab, bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya nanti pemerintah yang menetapkan. Tapi kenapa ulama Hanabila itu tidak mewajibkan ikmal, menyempurnakan 30 hari? Karena hati-hati. Jangan sampai kelewat, atau jangan sampai puasa di 1 Syawal. Padahal besok sudah 1 Syawal karena malamnya tidak terlihat. Sawa'un kana fil waqi min Sya'ban aw min Ramadan. Begitu juga terjadi dalam kaitan dengan terjadinya Sya'ban pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Wa yanwihi min Ramadan, dan niat sepong di puasa Ramadan pada hari ke-30 itu, karena hati-hati. Fa in dhahara, maka lamun jelas bi asnaihi dalam tengah-tengah puasa, annahu min Sya'ban,
lam yajib itmamuhu. Qaulum hadza binisbati li awwal Ramadan. Wa amma binisbati li akhirih, adapun nisbah pada akhir Ramadan fa innahum maka sedene Hanabil Kasyafiyyah wal Hanafi wal Makkiyah bil qauli. Adapun yang lain Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah bil qauli dalam pendapatnya biwujubi ikmal. Kalau Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah mewajibkan menyempurnakan kalau pada hari terakhir tidak nampak. Kalau Hanabilah puasa, kalau Syafi'i, Hanafi, Maliki mewajibkan ikmal Ramadan 30 hari. Wajib ikmal Ramadan salasina yauman idza ghamma alaihi. Ketika ada mendung. Kullu dzalika amalan bil ihtiyati fil ibadah. Semua itu yang pendapat yang satu niat malamnya untuk puasa atau buka, yang satu menyempurnakan 30 hari Sa'ban atau Ramadan. Dua-duanya adalah bil ihtiyati fil ibadah. Hati-hati dalam ibadah. Itu para ulama. Hakada ajma'a a'immatul madhahibil arba'ah 'ala ru'yati wal awil ikmal faqat. Yang begitu itu tindakan Hanabilah dan yang lain, yang satu niat di malamnya dan satu menyempurnakan. Pada dasarnya ajma'a a'immatul madhahib al-arba'ah 'ala ru'ya wal ikmal. Mereka itu pada dasarnya sepakat pada ru'yah dan ikmal faqat. Falaysa indahum tariqu akhar. Tidak ada bagi mereka alternatif yang lain ghairuha selain ru'yah dan ikmal. Ya. Jadi kenapa para ulama empat mazhab itu yang satu niat pada malam harinya, yang tiga lainnya itu ikmal, itu adalah satu tanda mereka sepakat pada dua alternatif. Tidak ada alternatif yang lain. Wa dzalika amal bil hadis al-mazkur. Yang itu semua tindakan atau pendapat-pendapat itu bil hadis, berdasarkan hadis al-mazkur. Hadis tadi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fala ibrata bi qaulil munajjimin, maka tidak ada ibarat, anggapan, pandangan bi qaulil munajjimin. Pendapat munajjim itu ahli perbintangan, ahli nujum perbintangan, ay ahli hisab atau ahli hisab indahum, menurut para ulama a'immah, wala yajib indahum alaihim anfusim bisawm. Maka tidak wajib indahum mungguh a'immah alaihim kata para munajjimin anfusahum awak dewi munajjimin as-sawm, puasa bisa bihim dengan hitungannya. Intinya tidak ada dasar untuk berpuasa. Wala alaman wasiqa bihim, dan juga tidak wajib puasa kepada orang yang wasik itu mengikuti atau percaya bihim kepada ahli perbintangan atau ahli hisab. Ai biqaulihim, atau percaya pada pendapatnya munajjimin atau ahli hisab. Ghaira annal Imam Syafi'i wa Syafi'iyah, kecuali Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah membolehkan ini menjadi ibarat atau pertimbangan. Qalu asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat yu'tabaru kul munajjim fi haqqi nafsi wa haqqi man sadaqahu. Yu'tabaru dipertimbangkan ya qaulul munajjim, pendapatnya munajjim, ahli nujum, ahli hisab, fi haqqi nafsihi, menurut keyakinan dirinya, wa haqqi man saddaqahu, dan keyakinan orang-orang yang membenarkan atau percaya pada mengikuti ahli perhitungan, ahli nujum. Wala yajibus shauma 'ala umumin nas, tetapi tidak wajib puasa pada manusia yang lain.
Jadi kalau kata Imam Syafi'i, kalau yang percaya pada hitungan hisab, ya boleh silakan puasa. Ya, Imam Syafi'i. Wala yajibu shauma ala umumin nas biqauli ala raji. Dan tidak wajib puasa pada manusia yang lain biqaulihi dengan ucapannya menajim al raji ngatasi kaul yang lebih kuat. Itu yang kemudian dulu terjadi. Ya, mereka ada sebagian yang berpuasa berbeda, juga sholat id berbeda. Wahtajal mani'un lan gawe hujjah atau punya pendapat sapa al mani'un mongkang nyegah yang tidak setuju maksudnya bi anna syari'a al-qasama ala amarat. Sesungguhnya ketetapan syara kaitan dengan ala qasaum ala amaratin, menetapkan puasa pada ala amaratin, ingat saya amarah itu qarinah, tanda-tanda tabitatin yang tetap la tataghayyaru abadan dan tidak berubah selamanya, wahia ru'yatul hilal ay hilal Ramadan. Yang tidak setuju pada hitungan hisab tadi, wahtajal mani'una, yang berhujjah sapa orang-orang yang tidak setuju pada hitungan hisab. Bi anna syari'al alaqa shauma, ketetapan syara kaitan dengan puasa Ramadan itu didasarkan pada tanda-tanda yang tetap, pada qarinah yang tetap yang tidak berubah selamanya, yaitu ru'yatul hilal. Wa ikmalul iddati salasina yauman, dan menyempurnakan hitungan 30 hari. Ai min ar-ru'yati fi Sya'ban, dari lihat dari ru'yat pada bulan Sya'ban. Itu pendapat yang ya Anda bisa melihat ya. Nabi Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, tara nasul hilal, tarau ningali sapa annasu manusia, orang-orang melihat al-hilal hilal, fa akhbartun nabi, maka aku mengabarkan, Ibnu Umar mengabarkan an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu, aku sungguhnya aku ra'aitu, lihat sapa isun fasoma, maka puasa sapa Nabi wa amarna sabisyamihi, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa Ramadan. Ibnu Umar melaporkan kepada Nabi, aku melihat manusia melihat hilal, mengabarkan ada orang-orang melihat hilal. Ibnu Umar mengabarkan kepada Nabi, maka Nabi berpuasa dan memerintahkan yang lain umat manusia yang umat Islam berpuasa. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Arabiyyan, semuanya seorang Arabi, orang Badui, jaa Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, inni ra'aitu, aku melihat, ra'aitul hilala, aku melihat hilal. Faqala, maka berkata si Arabi itu, faqala, berkata Nabi, seorang Badui itu melihat Nabi, aku lihat hilal. Faqala, Nabi berkata, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersumpah saja, bersumpah atas la ilaha illallah? Faqala na'am, ya, dia bersumpah. Qala, si Badui itu menjawab, qala Nabi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Atasyhadu an la ilaha illallah, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Demi Allah, demi Rasulullah, gitu. Qala na'am, ya, kata si Badui itu. Qala, maka Nabi berkata,
Fa'adin bin nas, maka uzinkan. Fa'adin bin nasi, maka izinkan bin nasi manusia, ya Bilal, hai Bilal, ayyasumu qada. Maka itu izinkan umat manusia atau umat Islam berpuasa besok. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh khamsah wa sahahu, dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Al-khamsah itu Ibnu Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Qultu, mengucap sepoisun, aku berpendapat, min huna, dari sini, nafhamu, aku ngerti, anal ibrata bi ru'yatil hilali, sesungguhnya pandangan dengan pendapat dengan ru'yatul hilal, la bi wujudi, bukan wujudnya hilal, wala bil ilmi bi wujudihi min turuqi sabiyatin, dan bukan wujudnya dengan cara hisab. Wa hadzal hadis, dan tauhid hadis, tufassiru makna, kaitan dengan itu, tufassiru makna qauli ta'ala, menafsirkan makna dari firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, barang siapa melihat bulan falyasum, maka puasa. Ay faman syahida minkum nuhul, tegese yang siapa yang melihat minkum dari Anda semua, dukhul asy-syahri, masuknya bulan, bi ru'yatil hilali, dengan melihat hilal, wala kulli man ra'ahu, maka terhadap orang yang melihat hilal, au sabatat indahu ru'yatu ghairihi, atau berdasarkan penglihatan manusia yang lain, anak di belakang, ada suara motor. Nanti pondoknya pindah ke belakang. Jadi yang melihat atau berdasarkan saksian yang lain boleh berpuasa. Ayyasumah, puasa sapa man sing delok, sing lihat, atau yang berdasarkan persaksian yang lain. Raji tafsir Jalalain wa hadits. Wa hadzal wa hadzal ihtijaju, utawi ki hujjah, pendapat, alasan, argumen, iku yu'azzizul qawli, melemahkan pendapat, bi anal ibrata fi subuti syahr Ramadan wa Syawal, menguatkan. Sesungguhnya pandangan penetapan Ramadan wa Syawal bi ru'yatil hilal, la bi wujudihi alladhi qad yu'rafu min tariqil hisabi, bahwa penetapan Ramadan Syawal itu dengan melihat hilal, la bi wujudi, bukan dengan wujudnya hilal, alladzi qad yu'rafu, kang diketahui min tariqil hisabi, dari jalan hisab. Au ikmali Sya'ban li shaum, atau menyempurnakan Sya'ban li shaum, atau Ramadan lil 'aid salasina yauman, atau Ramadan untuk Idul Fitri dengan 30 hari. Amma qaul munajjimina, adapun pendapat para ahli munajjimin, ahli nujum, ahli perbintangan, ahli astronomi, bahwa maka utawi pendapat ahli astronomi, wa in kana mabniyan ala qawaid daqiqatin, wa in kana mabniyan, meskipun didasarkan ala qawaid daqiqatin, atas kaidah teori-teori yang rinci, yang jelimet, yang rumit, fa inna narahum takhtalifu awra'uhum, aku melihat narahum, fa inna aslinya narahum, aku melihat takhtalifu awra'uhum, mereka berbeda-beda pendapat kaitan dengan perhitungannya, fi aglabil ahyani, di dalam beberapa kegalibannya. Ahyan itu dalam beberapa persoalan atau kasus.
Kadang mereka berbeda gitu. Kalau yang ru'yatul hilal dan ikmal ruyur itu adalah tanda-tanda yang tetap tidak berubah-ubah. Itu pendapat beliau. Summa innal hadis al-madhkur yufham. Kemudian adapun hadis yang sudah disebutkan sebelumnya yufhamu dipahami minhu saking hadis ada ma'tibar hisabi, tidak adanya ibarat al-hisab, tidak ada pertimbangan atau jalan hisab. Idh hasarul amarata, karena fi ru'yati wal awil ikmali wal hisab qad yunaqidul ikmali, karena hasrul amara itu menafikan atau menyederhanakan qarina, ciri-ciri fi ru'yah dalam ru'yah wal awil ikmal wal hisab qad yunaqidul ikmal. Tapi kalau hisab itu qad yunaqidul ikmal, teman-teman melawan yunaqid itu berbeda dalam kaitan dengan ikmal. Kadang kalau hisab seringkali juga tidak berujung pada keputusan ikmal. Karena kalau sudah hisab sudah dia sudah pasti saja. Tidak ada alternatif ikmal. Kalau hisab nggak ada alternatif ikmal, karena udah dianggap ya udah hitungannya segitu, presisinya begitu. Itu menurut beliau. Wa yasbutu Syawal aidan, begitu juga penetapan Syawal bimisli ma yasbitu fihi Ramadan ijma'an. Dengan juga Syawal apa ya, ma yasbitu fihi dalam menetapkan tetapnya Syawal ijma'an ala ijma' bainal madhahibil arba'ah wa ghariha kharij ahli sunnah wal jamaah. Fa ilaikal an fa ilaika mangka ing atas sisira fa ilaikal an, maksudnya qaul Sayyid Ibnu Qasim al-Ju'i, beliau mengukakan pendapat Sayyid Al-Qasim Al-Khu'i wa huwa min ulama Syiah al-Imamiyah. Ada beliau mengukakan pendapat Abdul Qasim Al-Khu'i Al-Kha'i dari ulama Syiah al-Imamiyah, qala la ibrata bi ghairi ma dzakarna. Kata beliau, tidak ada lagi ibarat atau pertimbangan atau alternatif bi ghairi ma dzakarna, selain apa yang sudah dijelaskan tadi, ru'yah wa ikmal. Ru'yah hilal Ramadan atau melihat hilal Ramadan au mudil salasina yauman min Sya'ban, atau lewatnya menyempurnakannya 30 hari di bulan Sya'ban. Min qaulil munajjim, adapun pendapatnya para munajjim, dalika adapun pendapat dari munajjim wa nahwi dalika dan yang lainnya, ila anna qala la budda fi subti hilali Syawal min taqiq ahadil umuril mutaqaddimah. Maka orang kena orang pasti la budda fi subuti hilalil, dalam menetapkan hilal Syawal minta fi ahadil umuril mutaqaddimah. Menurut Abu Qasim ini, la budda fi subuti hilal Syawal, tidak ada atau wajib orang kena orang, bahasa Belandanya daik the daik, guru saya begitu kayak Habib Syekh. La budda daik the daik orang kena orang fi subuti halali, dalam menetapkan hilali Syawal min taqiq ahli dari hadil umur al mutaqaddimah. Tidak ada cara lain kecuali yang dua al mutaqaddimah, yaitu ru'yatul hilal wa syahadati adlaini, melihat hilal wa syahadati adlaini, dan persaksian dua orang yang adil. Jadi
Jadi nanti persaksiannya dari orang yang adil. Karena nanti yang menyaksikan tidak orang sembarangan, ada disumpah siapa dia. Biasanya kalau di beberapa itu hakim atau orang-orang para ulama, para ustadz di pesantren yang ahli atau pengamat ru'yah yang sudah terlatih dan disumpah. Aw ikmalul iddati salasina, atau menyempurnakan hitungan 30 hari. Falau lam yasbut syai'un minna, maka lamun tidak ditetapkan syai'un apa suwiji dari minha dari cara itu, lam yajuzil iftar, maka tidak boleh buka. Ini kalau kaitan dengan Syawal. Al-Masail Al-Mutanajjiyah, dari kitab Al-Masail Al-Mutanajjiyah Imam Al-Khoi At-Tabah, cetakan kedua dari itu. Jadi saudara sekalian, yaitu pendapat kaitan dengan penetapan Ramadan dan Syawal. Ada kalangan yang mayoritas berpendapat pada ru'yah, bahwa menyempurnakan itu kalau ada mendung. Ada ulama Hanabilah yang hati-hati, kalau mendung tidak terlihat tetap puasa. Tapi di Indonesia ini kadang nanti di akhirnya ada beberapa kelompok agama yang punya hitungan sendiri. Ada yang menghitung dengan lihat gelombang air laut. Nanti biasanya ada saja di beberapa daerah dia sudah tarawih karena dia punya perhitungan sendiri. Ada juga yang dua besar adalah misalnya Muhammadiyah sudah menetapkan kan dalam perhitungan hisabnya. NU masih nunggu nanti ada Ru'yatul Hilal. Lalu ada putusan akhir sidang isbat oleh pemerintah. Kita lebih nanti mengikuti ketetapan pemerintah dengan keyakinan bahwa ya itulah yang punya otoritas, yang punya tanggung jawab. Hukmul hakim yarfa'u khilaf, keputusan hakim, keputusan mereka yang punya otoritas menghilangkan perbedaan. Karena kita nanti sebagai orang awam yang mengikuti, nanti juga ada sidang isbat itu tidak hanya pemerintah, melibatkan seluruh ormas. Meskipun dalam sidang isbat itu beberapa kali terjadi ada kelompok atau ormas yang minta izin untuk berbeda. Ini demokrasinya Indonesia, hebatnya di Indonesia. Kalau di negara lain yang itu tidak mungkin terjadi, termasuk di Saudi Arabia misalnya. Di kita masih luar biasa, toleran dalam tanda petik. Pemerintah juga bisa, karena mereka punya argumen. Ada sapi boleh jadikan itibar, jadikan pertimbangan dalam perhitungan hisab. Demikian, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita insya Allah siap-siap puasa. Kalau prepare untuk Muhammadiyah dari tanggal 24 hari Jumat. Tapi kita nunggu hari Kamis sidang isbat. Berdasarkan laporan dari saksi yang melihat hilal, tentu keputusan pemerintah yang biasanya dibacakan pada hari terakhir atau tanggal 29 Sya'ban itu yang menjadi pegangan kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Inna alal qiyam wa tilawatil Quran. Ada tambahan, ya Allah beri tolong kami untuk bisa mendirikan malam-malam Ramadan dan membaca Al-Quran. Ada pertanyaan online? Tidak ada? Tidak ada. Ini tidak ada yang klik di sini. Tapi menjelaskan kepada Anda dua perbedaan itu dan bagaimana sikap kita ketika terjadi perbedaan. Karena dua-duanya punya argumen. Siapa tuh? Ada? Nah, stay at home, tinggal di rumah, tinggal di pondok maksudnya. Nanti pulangnya mudik Ramadan.
PSBB Bandung sampai tanggal 5 Mei. Enggak sampai tanggal Desember enggak. Pembatasan sosial berskala besar di Bandung itu 22 April sampai 5 Mei kan. Jadi jangan ngira nanti kita nggak bisa pulang. Bisa. Jadi kalau nggak pulangnya nggak sama-sama di sini kan. Kemudian kemana dek? Sudah siap? Sudah. Kita udah pesen kolang kaling, sudah pesen walu, sudah pesen. Tinggal Apple lagi yang merancang. Abi merancang apa namanya, ngaji pasarannya online. Apple merancang menu buka dan sahur. Nanti eksekutornya siapa yang memasaknya kan? Bayamnya Mr. Mehmet bulan kemarin sudah bisa. Jadi udah ditanam sayurannya? Ya, sudah muncul. Nah, nanti Ramadan kita panen sayuran. Kalau bisa melihara ayam dari sekarang. Besaran. Terima kasih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fa'na bima Rabbi atina Rabbi manfa'una Rabbi fa'ina wa Rabbi alana Tawassalna bita'alu